ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ कि वो अपना वक्त कभी ना गवावेगा। एक और वचन पढ़िए यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 1 से 2 है। वो हरेक जो आया है तुसी पानी ले आओ अते जिहदे कोल चांदी नहीं तुसी आओ लै लो ते खाओ। आओ बिना चांदी बिना मुल मादे दुध लै लो। जिहड़ी रोटी नहीं उहदे लई तुसीं अपनी चांदी ते जिहड़ी चीज़ रियाउंदी नहीं उहदे लई अपनी मिहनत क्यों खर्चदे हो। ध्यान नाल मेरी सुनो अते चंगा खाओ तुहाडा जी धंधियाई नाल तृप्त हो जावे। आमीन। ये प्रभु दा वचन है। प्रभु दा वचन पढ़े जान सुन जाने आशीष हो। मलाकी की पुस्तक को लैके मती दी अंजील तक ये 400 साल का समा है जो ईसाई लोग कोई परमेश्वर को अगवाई नहीं मिली, कोई नबी नहीं खड़ा होया इन्हां 400 सालों के ते उन्हां लोगों के मन कठोर हो चुके थे। वो आज़ादी को द्वारा फिर गुलामी में चले गए थे। पहला मिस्र जो मूसा ने गुलामी को कटिया सी हुण एक बारी फिर वो गुलामी में चले गए थे। वो जानते थे कि मसीहा आऊगा वो सानू गुलामी चों बाहर कटेगा, पर जब मसीहा आया उन्हें उन्होंने दुनियावी गुलामी चों नहीं बाहर कटिया। वो रोमी लोगों के गुलाम बने गए तो लोगों के मन कठोर हो गए। वो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने समझ नहीं सके ते प्रभु उन्होंने संबोधित कर रहा होना कि जेकर तुहाडे विचों कोई मेरे चेलियां को एक पानी का गिलास पवावे, मेरे एक छोटे तो छोटे पास्टर को एक पानी का गिलास इस करके पिलावे कि वो प्रभु का जानिया तो अपना अजर कभी भी ना खोएगा। इसे करके प्रभु ने कि यहूदी को काम कर गई कि जिहड़े प्रभु के दास आ प्रभु की सेवा करते हैं उनका सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय उनका सम्मान घट गया सी। लोग उन्होंने कोई ज़्यादा चंगा नहीं समझने लग गए थे। इसे करके प्रभु ने उन्होंने आज्ञा दी। तो दूजी गल है अपने आप को इस योग बनाना कि असीं प्रभु की दया के योग बन सकिए कि प्रभु साढ़े वाल देखे। जो भी कोई बड़ा अफसर पिंड चों आया या कोई MP MLA आया तो सारे की करते हैं जो ला के उहदे लागे पहुंचने की कोशिश करते हैं। कोई कहता मैं सरपंच हाँ, कोई कहता मैं पैंच हाँ, कोई कहता मैं इस पिंड का एक बड़ा घराण बंदा आ। वो किसी न किसी तरीके अपना योग बनाना चाहते हैं कि असी वो VIP के लागे बैठ गए, पर प्रभु सानू वो रस्ता लाता है। तो अगली गल है कि असी ये नहीं करना कि ये पास्टर जी फलानी संस्था है फलानी संस्था है, ये छोटे आ ये बड़े आ, ये भेदभाव साढ़े मन च नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ ये समझना है कि ये प्रभु के जाने ते मन ला उन्होंने गल सुननी है। वो जो भी गल दसन समझाओ वो सुननी है ते जो जो होवे वो करना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि असी पैसे खर्च करके असी प्रभु को बरकत पा सकते हैं, वो भी लोग गलत है। ऐसे करके पढ़िया सी एक धनी नौजवान प्रभु यीशु मसीह को आया तो उनकी कहता कि प्रभु जी मैं अनंत जीवन पाना चाहना है। तो प्रभु ने कहा जो कुछ तेरा है वो सब कुछ बेच के दान कर दे ते मेरे पीछे हो रहा है। पर प्रभु का वचन आता वो सिर झुका के चला गया क्योंकि बड़ा धनी आदमी थी। तो पैसे लगा के भी असीं परमेश्वर को बरकत नहीं प्राप्त कर सकते। सबको रास्ता आ कि जेकर असीं प्रभु के छोटे तो छोटे दास को इज्जत आदर सम्मान देइए तो प्रभु उसका बदला साडे घर दिंदा है, साडे घरां नूं भलाइयां नाल बचाउंदा है। पढ़िए उत्पत्ति किताब 18 अध्याय 2 पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 2 है। उसने अपनी अखियां चुक के निगाह मारी और वेखो 3 मनुख ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕ ਝੁਕਿਆ।
हालेलुया। हुण अब्राहम 12 साल ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਮਰੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਝ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੂਤ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਜੋ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹ 2 ਦੂਤ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਲੋਕੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਜਨ ਤੇ ਧਰਮੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੋਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ 40 ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਜਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ 200 ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਰਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 40 ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ 20 ਹੋਣ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ 50 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਈ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
साडा फर्ज बनता कि असीं भी प्रभु के दासां का सम्मान करिए। दूजा राजा 4 अध्याय 49 पढ़िए। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਵਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਵਾਕੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। हालेलुया। ये एक अमीर परिवार सी, ये वधिया परिवार सी। इन्हां ने की देखना कि अलीशा जा रहा, अलीशा आ रहा, वो सड़क पर चल जाना, सड़क पर निकल जाना। ते भैन ने की विचार किया कि अलीशा ज्यादा अपने नौकर गेहाजी नाल दोने तुरे होंदे आ, अपने गधा लैके नाल ते आउंदे जांदे रहिंदे, साडे घर दे मोड़ नहीं निकलदे आ। इस भैन ने मन च की विचार किया, असीं ते चवारा बनाउणे आ, उत्थे एक मंजा रखांगे, एक मेज, एक कुर्सी। जदों भी प्रभु दा जाना इधर दे निकले, वो साडे घर रुके, रात विश्राम करे, सवेरे उठ के अपने चल जाए जिस तरह उनकी मर्जी है। उन्होंने किया एक कमरा बनाया, उस उत्ते एक मंजा रखा, एक बिस्तरा रखा, एक मेज, एक कुर्सी, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ 1 ਜਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿਹਾਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਜਨ ਨੂੰ उन्होंने अदर सहन अपने घर उतारिया, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮੋਨਾ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਡੈਡੀ ਵਜਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਵਜਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ? ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਤਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸੋਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ 5 ਔਰ 6। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਗਾ ਤੇ
अपने आप को इस योग बनाना कि प्रभु साडे कृपा करे। जिवें ਉਹਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने दिख रहेगा। उन्हें पुकारा, हे प्रभु यीशु नासरी, दाऊद की संतान मेरे ते कृपा कर। हे प्रभु यीशु नासरी, दाऊद की संतान मेरे ते कृपा कर। लोगों ने चुप कराया। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सरदार यहूदी सरदार प्रभु यीशु मसीह नाल चाहते थे, उन्होंने चुप कराया। कहते चुप कर, तेनों नहीं पता गुरु जा रहा ते तू रस्ते च रौली पा रहा। उन्हें वचन च लिखा, उन्हें और उच्ची पुकारिया, और उच्ची करके बोलने लगा, हे प्रभु यीशु नासरी, दाऊद की संतान मेरे ते कृपा कर। उन्हें की किया? अपने आप को योग बनाया कि प्रभु मेरा देखे। अपने आप को योग बनाया कि वो प्रभु के पीछे चलने वाला बने। ते प्रभु लोग गए। प्रभु ने की किया? उन्होंने बुलाओ। ते जदों वो आया, उन्हें अपनी जी चलने वाली लाठी सी तो वो भी सट दी, अपना जो कटोरे की पीठ मंगता थी वो भी सुट देता। ते जदों आया ते प्रभु ने की किया? दस मैं तेरे लिए की करा, मैं तेरे लिए की कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अपने योग बनाया कि प्रभु ओदी आवाज सुने। ते सानू भी योग बनाया कि असी इस योग करिए, प्रभु साडी आवाज सुने, प्रभु साडे परिवार दी, प्रभु साडे खानदान दी, प्रभु साडे टब्बरां दी आवाज सुने। तो लेनियस लिखाया कि अपने खानदान समेत, अपने घराने समेत धर्मी थी। ते इस करके ओदी प्रार्थना कुप्पी च रख के परमेश्वर के सामने पहुंचाएगी। अपने खानदान समेत धर्मी होना, अपने बच्चों समेत धर्मी होना, अपने बच्चों के नाल बैठ के प्रार्थना करनिया तो प्रभु के हजूर च रखनिया कि प्रभु जी साडे घरां दी जरूरत है, साडे घरां नूं ये चाहिदा, सानू इस घर दी इस चीज साडे घर दी जरूरत है। ते ऐसी जरूर है कि जब असीं प्रार्थना करांगे, प्रभु दे चरणां च बैठांगे, प्रभु के हजूर च अपनी गल्लां रखांगे ते प्रभु उन्हां नूं पूजा करदा है। पढ़िए इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 2 है। ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ। हालेलुया। इस वक्त प्रभु दस रहा है परौनचारी करना ना भूलियो। वैसे तो परौनचारी साडे पंजाब में रिवाज है, क्योंकि पंजाबी परौनचारी पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस तरह असीं अपने मेहमानों की सेवा करते हैं, अपने घर आया वधिया खाण पीण दिंदे हां, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पर हुण बाइबल ने दस दिया परौनचारी करना ना भूलियो। जिहड़े साडे घर प्रभु के दास आउंदे आ, प्रभु के दास भी छड्डो, जिहड़े होर भी कोई आउंदे आ जां कोई साडे घर दे अगे मंगण आ जांदा, कोई भी आ जांदा, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 20 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅਜਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਆਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਰਖ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ